milako jalakai gararra kotai tusana yadesu gadarbate ana fanfarfada bina ko duwe ka biyonyate godina qellam wallagga ana sayyo gaarama o bakka jedhamutti dhalatan umrii daa'imummaa isaaniitti falaasama oromootiif jaalala addaa qabaachuu eegalan abbaa isaanii obbo Magarsaa Ruudaa umrii daa'imummaatti isaa fi obbolota isaarraa qabamuun adabbii hidhaa waggaa 5 itti murtaa'ee mana hidhaa seenan dhaabbanni abbaan isaanii keessa hojjetan misiyoonii adventistii ijoollee obbo Magarsaa kuraa gara Gimbiitti fudhatan mana barumsaa adventistii Gimbii keessatti daa'imummaa isaanii umrii 9 irraa eegaluun barnoota ammayyaatti firooman hanga kutaa 9ttis baratan isa booda jaalalli falaasama aadaa fi amantaa Oromoo qalbii isaanii boojite yoo kana mana barumsaa sanarraa ni ari'aman waggaa tokkoof Suudaanii fi Finfinnee keessatti erga dabarsanii booda barataa kutaa 9ffaa ta'anii Dambidollootti deebi'an diraamaa afaan Oromoo fi walaloo afaan Oromoo uummataaf dhiyeessan afaan Oromootiin walaloo fi diraamaa dhiyeessuun isaanii yakka jedhamuun mana hidhaa buufaman magaalaa Jimmaatti geeffamuunis Karchalleetti hidhamanii turaniiru hawwiin isaanii ijoollummaa qorataa ta'anii barnoota ammayyaa Oromoo beeksisuuf qaban karaa isaaniif qabatte mana hidhaa Jimmaattis Phaaphaasii Abbaa Birhaana Yesuus jedhaman waliin wal baran Phaaphaasiin kunis gaafa hiikaman anthropologistii beekamaa Abbaa Laambertoo waliin wal barsiisaniin isaanis waggaa 16 oliif faranjii kana waliin hojiilee gurguddoo hojjetan falaasama Oromoo uumeen walaabuu baatee jedhu bixineessuun Oromoo addunyaatti mul'isan barnoota sadarkaa lammaffaa Finfinneetti sadarkaa yuunivarsiitii ammoo biyya keessaa fi biyya alaatti barachuun abbaa qorannoo ammayyaa Oromoo ta'aniiru barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee pireezidaantii waldaa Maccaa fi Tuulamaa akkasumas ammoo abbaa walleewwan jajjaboo hedduu ta'uunis ni beekama qorannoowwan aadaa Oromoon cinaatti walleewwan jaalatamummaa guddaa qaban Dr. Alii Birraa waliin hojjetaniiru Asaamaloo gammachuu goobana ji'aa fi kan biroo walaloo isaan barreessuun gumaachanidha hayyuu guddaan kun jireenya isaa guutuu seenaa fi aadaa beekumsaa fi ogummaa Oromoo qorachuu irratti dabarsanii jiru Dr. Gammachuu Magarsaa Ruudaa kabajaaf ulfina guddaadhaan gara waltajjiitti nuuf simadha Yesuus አንተ የረዳኝ ትዝ ያለኝ ኢየሱስ ዝም ብሎ መቀመጥ ማለት አቃተኝ ኢየሱስ ደስታዬ ሆነ በጠዋት በማታ ኢየሱስ መቼ ረሳዋለሁ ውለታህን ጌታ አገኘትክ ሰሆቲ ከመሰዳችሽ ሆምቱንጂ አገኘጋ ሆቲ ከመሰዳችሽ ሆምቱንጂ ዲኒ ማፍጎምጎማ ሳሙና ዲባሜ ኖቶ ከለለብኖ ኢሳፋኔፋሜ ዶባቲን ደቢኖ ፉልዶራቲ መሌ ዋቃ ቢራን ቀብኖ ክርስቶስ መሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቀዮዳ የት ተዋይዶን ዋንጌላን ኖ በርሲሳ ቱርቴ ኑቲስ ዱጋባና ዋቀዮዳ በሮምሲ ተዋይዶስ ኩኖ ካናዳ ሰላም ለእናንተ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ዛሬ ጧት መጽሐፍ ቅዱሴን ሳነብ በሕዝቅኤል ምዕራፍ 18:23 ላይ ኃጢአተኛ እንዲጠፋ አልፈቅድም ኃጢአቱን ትቶ በሕይወት ይኑር ነው የሚለው በሌላ ቦታ ደግሞ እንዲሁ በቁጥር 32 ደግሞ የእግዚአብሔር ፍቃድ የኃጢአተኛው ወደ ሕይወት ተመልሶ ከእግዚአብሔር ጋር እንዲኖር ነው የማንንም ሞት እግዚአብሔር የማይፈቅድ ወይም የማይመኝ ከሆነ ልክ እሱን አይቼ ከተነሳው በኋላ
ያው ሚዲያ ማየት ያለህ ነው። አንድ የምትራገም ሴት አየሁ። ወለጋ የተረገመ ይሁን እንዲሁ ሳገላብጦ ሌላ ደግሞ አገኘው። ኦሮሚያ ትውደም ኢትዮጵያ ትቅደም ይላል። ግራ ገባኝ። የትኛዋ ኦሮሞ ነው የምትወድመው? ኦሮሚያ ሲወድም ወደመ ካል ነው እስቲ ኦሮሚያ ይውደም እስቲ እንበል። ኦሮሚያ የትኛው ነው? ምናልባት ለማታውቁት ለናንተም መረጃ ይሆናችኋል። በዚህ በከሚሴ በኩል እስከ ኮምቦልቻ፣ ደሴ፣ ሀርቡ፣ መርሳ እስከ ወልዲያ መመለሻው ነው። በዚህ በሰንዳፋ ደግሞ ገብረ ጉራቻ እስከ ጎጃም ጫፍ፣ በዚህ በመቱ ጎሬ ማሻ የደቡብ መመለሻው ነው። እንደገና ደግሞ መንዲ ባምባሲ በነቀምት በኩል ደግሞ ስትሄዱ እስከ አሶሳ፣ በሻሸመኔ ስትሄዱ እስከ ሐዋሳ አልፋችሁ ዲላ ቡሌ ሆራ ኬንያ ነው የሚመልሳት። በዚህ በሆለታ ጅማ፣ ሰቃ፣ ቦንጋ ከፋ ነው ይመልሳት። በዚህ በሆለታ ጅማ፣ ሰቃ፣ ቦንጋ ይመልሳታል። በሆለታ ቡታጅራ ወላይታ አያችሁ እስከ ቡታጅራ። በአዳማ ጭሮ ሐረር ጅጅጋ ነው ይመልሳት። እንደገና በአርሲ እስከ ሐረር ነው የሚመልሳት። ይህ ትልቅ ዋርካ ከ55 እስከ ሚሊዮን ህዝብ የሚጠጋ ያለው ኦሮሚያ ክልል ኦሮሚያ ይውደም ኢትዮጵያ ትቅደም ስንል 60 ሚሊዮን ከኢትዮጵያ ተገንድሶ ቢጠፋ የትኛዋ ኢትዮጵያ ትቀድማለች? እስቲ አስባችሁበታል? ከማለታችሁ በፊት እንዲህ አይነት ቆዳ ስፋት ያለው ከደቡቡ ጋራ እየተፋቀረ የሚኖር በዚህ በጋምቤላ ከህዝብ ጋራ በፍቅርና በሰላም የሚኖር እኔ በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ 97% በኢትዮጵያ ውስጥ ተራምጃለሁ፣ ሂጃለሁ፣ አይቻለሁ። በስራም ሂጃለሁ፣ በውትድርናም ሂጃለሁ፣ በወንጌልም ሂጃለሁ። 97 እሱንም ትንንሽ ገጠሮች ቢቀሩኝ ነው። በትግራይ የሌለ ህዝብ አለ። በአማራም የሌለ ህዝብ አለ። በኦሮሚያ ክልል ግን ከብሔር ብሔረሰቦች የሌለ ህዝብ የለም። በትግራይ የኦሮምኛ ዘፈን አሰሙ፣ የኦሮምኛ መዝሙርንም አትሰሙ። በአማራ ክልልም በብዙ ቦታ በደቡብ እንበለው የለም። በኦሮሚያ ክልል ግን የብሔር ብሔረሰብ ሙዚቃ ዘፈንም በለው መዝሙር አለ። ምክንያቱም የብሔር ብሔረሰብ መኖሪያ ነች ኦሮሚያ። ኦሮሚያ ትውደም ኢትዮጵያ ትቅደም ሲባል እነዚህም ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉ ይውደሙ እንደማለት ነው። የእርግማን መንፈስ ባላቅ በለዓምን ገዝቶ ሊያስረግም ሲጠይቀው በዘኍልቍ ምዕራፍ 23 22 23 ብታዩ እግዚአብሔር ግን አልፈቀደለትም። ረጋሚውን መንፈስ እግዚአብሔር ይቃወማል። ይውደም የሚለውን ይጥፉ የሚለውን የእግዚአብሔር ቃል ይቃወማል። መርገም ይቻላል ግን ይጸናል ወይ ነው። በነህምያ ምዕራፍ 13 ቁጥር 2 በውሃና በእንጀራ ከመቀበል ፈንታ በለዓምን ገዝቶ አስረገመው፣ እግዚአብሔር ግን መርገሙን ወደ በረከት ለወጠው ይላል። የረጋሚዎቻችን እርግማን እኛ ጋር ሲደርስ እኔ ኦሮሞ ስለሆንኩ የትኛውንም ብሔር አልጠላም፣ መጽሐፍ ቅዱስ አይፈቅድልኝም። ትግሬም ወንድሜ ነው፣ አማራውም ወንድሜ ነው፣ ጉራጌውም ወንድሜ ነው። ሁሉን አቅፌ የመኖር ብቃት አለኝ። ያም የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ውስጥ ስላለ የትኛውንም አልረግምም፣ የትኛውንም አልጠላም፣ የትኛውንም ተነቀላለልም፣ የትኛውንም ተተከላለልም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ያልተከለው ተክል ሁሉ አባቴ ያልተከለው ተክል ሁሉ ይነቀላል ተብሎ ስለተጻፈ እሱ የሚነቅለውን ይንቀል፣ እኔን ምን አገባኝ? እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ከእግዚአብሔር የተወለደም ፍቅር ነው። ገባችሁ? ሰውን በመልካችንና በምሳሌያችን እንፍጠር ሲል እግዚአብሔር በምሳሌው ስለፈጠረ የኦሮሞ ሕዝብ የማንም ጠል መንፈስ የለበትም። አቃፊ ነው፣ አብሮ ነዋሪ ነው። ነቃይም አይደለም፣ ገዳይም አይደለም፣ የሚጠላም መንፈስ የለውም። ስለዚህ አመለካከታችሁ የተዛባ ሰዎች ካላችሁ
በኦሮሚያ ምድር በስፋት የሚሰበከው ወንጌል ነው። ወንጌል ደግሞ ከእርግማን የጸዳ ነው። መርገማችንን የወሰደው ክርስቶስ ስለሆነ እኛ የሚራገም መንፈስ የለንም። ሰው የሚዘራውን ያንኑ ያጭዳልና እናንተ የይሁደም ባለቤቶች፣ የይነቀል ባለቤቶች፣ የይረገም ባለቤቶች እጥፍ ጭምር ተደርጎ ይሰፈርላችኋልና ማንንም አትጥሉ፣ ማንንም አትርገሙ። ከተቻላችሁ መርቁ፣ ባርኳቸው። እግዚአብሔር አምላክ የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰብ በሙሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይባርካቸው፣ ሰላም ይስጣቸው፣ ፍቅር ይስጣቸው። በአንድነት ደግሞ ኢትዮጵያ በምትባል ምድር እንድንኖር ያድርገን።